So we have completed the De Morgan's theorem. So continue to new topic. Today we are going to see the NAND gate is universal building block. So this is one kind of question also when you are writing the notes in your notebook. So write down the question: why NAND gate is called as universal building block. Okay, so today we will see this one. So why the NAND gate is called as universal building block? Because this NAND gate having the interesting property, and this NAND gate it is used to build your all basic gates. For example, OR gate, AND gate, and NOT gate by using the this AND gate, NAND gate. We can construct all other gate using one or many NAND gates, and hence the circuit which has a number of gates, that is AND or NOT, and it can be converted into a simple circuit using only one NAND gate. So that's why it is known as the universal building block. In short, by using NAND gate, we are able to construct the different basic gates, and we can make the simple circuit by using one or many NAND gate. Okay, so how it can be converted? So first of all, we are going to see the NOT gate using NAND gate. NOT gate using NAND gate. How it can be constructed? So we know the symbol of NAND gate. Which is equal to, this is the symbol of NOT gate. Okay, so how it is going to make? So when you will short this both, this is your A input and this is B input. When we short this both input, then we get the single input, that is A. हे दोघे इनपुट जर शॉर्ट केले तर एक सिंगल इनपुट मिळतं, आणि आपल्याला नॉट गेटचा कन्सेप्ट माहिती आहे, इट हॅविंग ओनली वन इनपुट अँड इट हॅविंग ओनली वन आउटपुट. ओके, सो वेन यू शॉर्ट दिस बोथ inputs, so you are getting one inputs, so this is nothing but your NOT gate. So this is the one kind of NOT gates, means when you want to make the NOT gate using NAND gate, so only you have to short the both input of NAND gate to make it one, then you will get the NOT gate. So this is the construction of NOT gate using NAND gate. So again we will see. Again you can check the input also. If you are putting the value here 0, we know the truth table of NOT gate. So it is acting as an inverter, means when 0 we are giving, we are getting 1, when 1 we are giving, we are getting 0. So here A having the input, because we have shorted these two inputs, we are getting only one input, so this is your A. So if you are putting here input 0, so after inverting, means this bubble denotes us the inverter. After inverting, you are getting here answer 1. Okay, so this is the concept of NOT gate. Now we will see the AND gate using NAND gate. AND gate using, again start for the, draw the symbol of NAND gate. This is the symbol of NAND gate. So here we are going to use two NAND gate. So again I am drawing one NAND gate here, which is equal to your simple AND gate.
see, this is the symbol of AND gate. So whenever I am teaching you the new concept, you try to take your notebooks or textbook and open it, because we have to see the symbols, different symbols we are going to see. That is, you should know the symbol of AND gate, OR gate and the NOT gate, so that you will remind these things. This is the symbol of NAND gate and this is the symbol of AND gate. So if you are connecting two different NAND gate which make it our one AND gate, means you can form the AND gate using two different NAND gate. See, first NAND gate is connected to this second NAND gate. So here this two inverters are here. This bubble denotes the NOT gate. So if I will remove this both bubbles, then we will get the one AND gate. जर आपण दोघंही बबल कट केले किंवा दोघंही नॉट गेट आपण जर केले, म्हणजेच आपल्याला त्याचं बुलियन इक्वेशन माहिती आहे. सो बुलियन इक्वेशन काय असतं नॅन्ड गेटचं? ए डॉट बी. सो बार, दिस इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ युअर नॅन्ड गेट. ओके, सो हिअर यू हॅव कनेक्टेड टू डिफरंट नॅन्ड गेट, म्हणजे याला अजून एक बार येईल, म्हणजे ए डॉट बी बार अँड अगेन इट्स बार, म्हणजेच आपल्याला काय मिळणार आहे? ए डॉट बी. थोडक्यात काय की आपण सपोज इथे मी व्हॅल्यूज टाकल्या 0 × 0, पहिली व्हॅल्यू आपली 0 × 0 असते. 0 × 0 काय येणार आहे? 0. त्याचा इन्व्हर्स केला मी 1 आणि परत त्याचा इन्व्हर्स केला तर आन्सर काय येणार आहे आपल्याला? 0. अशा सगळ्याच व्हॅल्यूज आपण टाकून बघितल्या तर आपल्याला ह्या कन्स्ट्रक्शनने अँड गेटचा ट्रूथ टेबल मिळेल. म्हणून आपण हे अँड गेट नॅन्ड गेटने कन्स्ट्रक्ट करू शकतो आणि हे अँड गेट कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी आपल्याला 2 नॅन्ड गेटची गरज पडते. ओके, आणि आता आपण नेक्स्ट बघणार आहोत ऑर गेट युजिंग नॅन्ड गेट. म्हणजे हे तिघंही बेसिक गेट्स आहेत आणि ते तिघंही बेसिक गेट्स आपण नॅन्ड गेटने कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो? युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. आता ऑर गेट युजिंग नॅन्ड गेट. आता या ऑर गेटमध्ये काय आहे? सो अगेन यू कॅन इन्व्हर्ट द आउटपुट ऑफ नॉर गेट. आपल्याला माहिती आहे की ए प्लस बी बार हे कसलं आहे? हे नॉर गेटचं ए प्लस बी बार हा तुमचा नॉर गेट आहे आणि याला मी इन्व्हर्स केला तर आपल्याला काय मिळेल? ए प्लस बी, म्हणजेच ऑर गेट. मग त्यासाठी आपण काय करू शकतो? म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला ऑर गेट युजिंग नॅन्ड गेट जर कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर आपल्याला इथे आपल्याला 3 नॅन्ड गेटची गरज पडते आणि ते आपण कसं कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत हे बघा. ओके, सो इथे आपण परत एक नॅन्ड गेट याला जॉईन करणार आहोत. हा एक नॅन्ड गेट आणि याच्या पुढे आपल्याला परत एक नॉट गेट कनेक्ट करायचं आहे. इथे जागा नाही आहे म्हणून मी खाली तुम्हाला दाखवते, पण तुम्ही ती डायग्रॅम तुमच्या बुकमधनं बघू शकता. हा ॲक्च्युली याला असा कनेक्ट असणार आहे. ओके, आता हे 2 जे नॅन्ड गेट आहेत हे कनेक्टेड, हे 2 नॅन्ड गेट मिळून एक नॉट गेट तयार होणार. ओके, हा एक नॉट गेट तयार होतो आहे आणि हे पूर्ण कन्स्ट्रक्शन तुमचं नॉर गेटचं आहे. हे पूर्ण कन्स्ट्रक्शन कसलं आहे तर नॉर गेट, म्हणजेच एक नॉर आणि दुसरा नॉट मिळून आपल्याला काय मिळणार आहे? ऑर गेट. फक्त ते कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी आपण वेगवेगळे नॅन्ड गेटचा वापर इथे केला. किती नॅन्ड गेट आपण यूज केले? 1 2 3 4 5. म्हणजे फक्त एक नॅन्ड गेटचं सर्किट यूज करून तुम्ही सगळे बेसिक गेट कन्स्ट्रक्ट करू शकतात. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक सपोज आपण एखादा सर्किट तयार करतो तर त्या प्रत्येक सर्किटमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे ऑर गेट किंवा अँड गेट किंवा नॉट गेट वापरण्याची गरज नाही आहे. म्हणजे हे
खूप सारे सर्किट होतील. म्हणजे अँड गेटचं एक सर्किट होईल, ऑर गेटचं म्हणजे असे 3 आणि +2 असे 5 सर्किट होतील. पण तेवढे सर्किट करण्याची आपल्याला गरज नाही आहे. का तर आपण फक्त एक नॅन्ड गेट यूज केलं म्हणजे हे असं, तर ह्या एका नॅन्ड गेटवरून आपण हे सगळे बेसिक गेट्स कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. म्हणजे त्यामुळे त्या डिव्हाइसची कॉम्पॅटिबिलिटी जास्त असते आणि तो एक छोटा होतो. म्हणजे त्याची जो डिव्हाइस तुमचा मोठा होणार आहे तो डिव्हाइस थोडा छोटा होण्याची शक्यता असते. म्हणून ज्यावेळेस मॅन्युफॅक्चरर जे असतात ते प्रत्येक वेळेस वेगवेगळे सर्किट यूज न करता ह्या अशा प्रकारचे कॉम्पॅक्ट सर्किट्स यूज करतात, सो दॅट वी कॅन मिनिमाइज द साईज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिव्हाइस. म्हणून आपण कुठल्याही डिव्हाइसची साईज मिनिमाइज करतो, कारण आपण कॉम्पॅक्ट सर्किट्स त्याच्यामध्ये यूज करत असतो. आणि असे कॉम्पॅक्ट सर्किट यूज केले की मग आपल्याला वेगवेगळे डिफरंट सर्किट यूज करण्याची गरज नसते. सो दॅट्स वाय दिस इज द यूज ऑफ नॅन्ड गेट. म्हणून आपण नॅन्ड गेटला युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक का म्हणतो, कारण आपण हे सगळे गेट्स we can make the all basic gates, we can construct the all basic gate by using this one NAND gate. Okay, so this is the one thing that we are going to see. Now next we will see some circuits. These are going to be used in a computer hardware. So in computer circuit always we have the arithmetic section, which is used to perform the addition, subtraction, division and multiplication. But these all things can be done with the help of different circuits. हे सगळं आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे. तुम्हाला कॅल्क्युलेटर माहिती आहे. कॅल्क्युलेटरचं काम काय असतं की तो ॲडिशन करतो, सबस्ट्रॅक्शन करतो, डिव्हिजन करतो, मल्टिप्लिकेशन करतो. म्हणजे हे एक सर्किट आहे आणि त्या सर्किटमध्ये काही आपण छोटे कॉम्पॅक्ट सर्किट्स वापरलेले असतात की जे ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन ह्या सगळ्या गोष्टी परफॉर्म करत असतात. तसंच तुमचा कम्प्युटर आहे. कम्प्युटरचं काम फक्त डेटा स्टोअर करणं नाही आहे, तर तो प्रोसेसिंग पण करतो. मग हे सगळं प्रोसेसिंग करण्यासाठी काही सर्किट्स कम्प्युटरमध्ये यूज केले जातात. आता ते कुठले सर्किट्स आहेत तर ॲडर, सबस्ट्रॅक्टर, मल्टिप्लायर आणि इंटिग्रेटर. हे जे सगळे सर्किट्स आहेत, ॲडर, सबस्ट्रॅक्टर, मल्टिप्लायर आणि इंटिग्रेटर, these all circuits, these are used to perform the arithmetical operation in computer. हे सगळे अरिथमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी वापरले जातात. तर त्याच्यामधलाच आपण पहिला सर्किट बघणार आहोत, हाफ ॲडर अँड द फुल ॲडर. सो दिस ॲडर, subtractor, multiplier and integrator, these all circuits can be construct with the help of gates. आपण जे गेट्स बघितलेत ना आता, सगळे बेसिक गेट्स, डिराइव्ह गेट्स, या सगळ्या गेट्सने ते सर्किट्स आपले डिझाईन केले जातात. आता आणि हे सर्किट्स का डिझाईन, म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ गेट वाय वी आर डिझायनिंग द सर्किट्स, दिस ऑल सर्किट्स इट इज यूज टू परफॉर्म द डिफरंट काइंड्स ऑफ मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. So when we want to see in case of the basic circuit, we are going to add the 2 nibble and we can add the 4-bit addition. आता एक सुरुवातीला म्हणजे पुढे जाण्याच्या अगोदर आपण थोडासा कन्सेप्ट एक बघूया की निब्बल म्हणजे काय, बिट म्हणजे काय. बऱ्याचशा लोकांना माहिती असेल बिट म्हणजे काय. सो बिट हा काय असतो, इट इज द युनिट टू मेजर अ मेमरी ऑफ अ कम्प्युटर. हे एक युनिट आहे. आपल्या कम्प्युटरमधली जी मेमरी आहे ती आपण मेजर करतो. म्हणजे आपण आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला किती बिट डेटा आहे हे हा एक नॉर्मल कन्सेप्ट आहे. तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये पण हे यूज करतात की तुमच्या मोबाईलची मेमरी किती आहे, तर तुम्ही सांगता की 126 बाईट आहे, 126 गिगाबाईट आहे, म्हणजे काय असेल ती. हां, फॉर एक्झाम्पल मी फक्त 126 बोलले, पण तुम्ही बोलताना का 8 GB मेमरी आहे, 8 GB मेमरी. याचा अर्थ काय झाला की तुम्ही तुमच्या मोबाईलची मेमरी किंवा कम्प्युटरची मेमरी ही कशामध्ये, कुठल्या युनिटमध्ये आपण कॅल्क्युलेट करतो, तो GB. आता GB हे हायेस्ट युनिट झालं मेमरीचं, पण याच्यामधलं जे लोएस्ट आहे युनिट ते आहे बिट. म्हणजेच आपण बघू शकतो की 8 बिट ज्यावेळेस एकत्र येतात त्यावेळेस ती मेमरी 1 बाईट एवढी होत असते.
म्हणजे 8 बिट इज इक्वल टू किती असणार आहे 1 बाईट. ज्यावेळेस तुमचे 1 2 3 4 5 6 7 8 असे वेगवेगळे डिजिट्स आहेत, म्हणजे हा 0 1 2 3 4 5 6 7. सो एवढे बीट ज्यावेळेस तुम्ही कम्प्युटरला देत आहेत त्यावेळेस तो डेटा म्हणजे किती डेटा तुम्ही दिला आहे तर 1 बाईट डेटा एवढा तुम्ही पास करत असतात कम्प्युटरला. आता आपण कम्प्युटरला डेटा देतो. कम्प्युटरला डेटा देतो म्हणजे काय करत असतो आपण, कारण बघा की आपण जो पण डेटा देतो आहे कम्प्युटरला इट इज इन कम्प्युटर ऑर फॉर द एनी सर्किट्स. सो यू आर गिविंग द डेटा इन इंग्लिश लँग्वेज. तुम्ही कुठल्या याच्यात तुमचं सगळं इनपुट देत असतात तर इंग्लिश लँग्वेज. आणि ही जी लँग्वेज आहे याला आपण म्हणतो ह्युमन, इट इज युअर ह्युमन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज. म्हणजे आपल्याला जी लँग्वेज समजते, ह्युमनला जी लँग्वेज समजते ती लँग्वेज कुठली असणार आहे, इट इज द इंग्लिश लँग्वेज. बट युअर कम्प्युटर डझंट अंडरस्टँड दिस लँग्वेज. तुमचा जो कम्प्युटर आहे त्या कम्प्युटरला ही लँग्वेज समजत नाही आहे. म्हणजे समजा तुम्ही दिलं, तुम्ही सांगितलं की तुम्ही काहीतरी टाईप केलं आणि कम्प्युटर प्रोसेसिंग करून आपल्याला देतो आहे, पण कम्प्युटर प्रोसेस करत असताना ह्या आपण जे डेटा दिलेला आहे, आपण जे इनपुट दिलं आहे त्याच्यावर तो प्रोसेस करत नाही, तर तो डेटा अगोदर तो कन्वर्ट करतो. आता तो कन्वर्ट कशात करतो, म्हणजे त्याला ज्या लँग्वेजमध्ये समजेल त्या लँग्वेजमध्ये कम्प्युटर त्याचा डेटा कन्वर्ट करून घेतो. ओके. आता त्याला म्हणजे कम्प्युटरला, म्हणजे तुमच्या मशीनला कुठली लँग्वेज समजते, कम्प्युटर इट इज अ मशीन. मग मशीनला कुठली लँग्वेज समजते, मशीनला काही आपण बोललेलं समजत नाही आहे, तर मशीनला जी लँग्वेज समजते ती लँग्वेज आहे मशीन लेवल लँग्वेज. ती कुठली लँग्वेज असणार आहे, मशीन लेवल लँग्वेज. आता ही मशीन लेवल लँग्वेज म्हणजेच ती फॉर्मॅट असतो त्याचा 0 आणि 1 या फॉर्मॅटमध्ये असते तुमची मशीन लेवल लँग्वेज. आणि या फॉर्मॅटला म्हटलं जातं बायनरी लँग्वेज. कुठली लँग्वेज आहे ही, बायनरी लँग्वेज. ओके. सो ही बायनरी लँग्वेज ही नेहमी फक्त 0 आणि 1 या 2 डिजिटच्याच फॉर्मॅटमध्ये असते. ओके. सो दिस बायनरी, these are the two binary digit. what is it known as the 0 and 1 ला आपण काय म्हणतो, बायनरी डिजिट. आता फॉर कन्व्हिनियन्स त्यांनी बिट का केलं बघा, BI आणि हा डिजिटचा T, म्हणून तो काय झाला बिट. कारण आपण आपला डेटा हा नेहमी बायनरी डिजिटमध्ये स्टोअर करतो. आपण आपली मेमरी सांगताना, सॉरी नॉट आपली, तुम्ही तुमच्या मोबाईलमधली किंवा तुमच्या कम्प्युटरमधली मेमरी सांगत असताना नेहमी काय सांगतात, 1 GB रॅम आहे, 2 GB रॅम. रॅम स्टँड्स फॉर रँडम ॲक्सेस मेमरी, जी आपण रीड आणि राईट करण्यासाठी वापरतो. तर ती जी मेमरी आहे ती नेहमी ही बिट आणि बाईटच्या फॉर्मॅटमध्ये असते. आणि इथे मग आपलं हे युनिट्स आहेत, जसं तुम्ही तुमची हाईट मोजण्यासाठी किंवा तुमचा वेट मोजण्यासाठी जे युनिट वापरतात, kg, फीट, त्याला आपण कन्वर्ट करत असतो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ह्या सगळ्या कन्व्हर्जन्स आहेत. तसं कन्व्हर्जन बिट आणि बाईटमध्ये पण असतं. आता बिट मी तुम्हाला जर सांगितलं की 8 बिट इज इक्वल टू काय होणार आहे आपल्याकडे 1 बाईट. ओके. 8 बिट म्हणजे काय, हा कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आलेला असेल की आपण बिट का वापरतो आहे. ओके. सो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाईट. तसंच जर मी 1024 बाईट केलेत, हा स्टँडर्ड नंबर आहे 1024, हा बाईट इज इक्वल टू काय असणार आहे 1 KB. म्हणजे 1 किलोबाईट मेमरी ही 1024 बाईटने क्रिएट होते. नंतर 1024 KB म्हणजेच तुमचा 1 MB असतो. MB स्टँड्स फॉर हिअर मेगाबाईट. हे तुम्ही व्हिडिओ बघत असताना नोट डाऊन करून ठेवलं तरी चालेल, तुमच्या लक्षात राहिलं तरी वेल अँड गुड. तुम्ही कम्प्युटर स्टुडंट आहात, तुमची मेमरी एकदम फास्ट आहे आणि लेटेस्ट मेमरी आहे तुमची, म्हणजे पेंटियम. ओके. म्हणजे खूप फास्ट मेमरी तुमच्याकडे. तर तुम्ही नुसतं वाचलं तरी लक्षात राहिलं असेल तर चांगलं, नसेल राहत तरी नोट डाऊन करा. 1024 MB जर मी केले तर काय येईल, इट इज 1 GB. आला 1 GB. हां. आणि परत मी जर 1024 GB केला तर काय होतं 1 TB, टेराबाईट.
म्हणजे अजून आपल्याला हायेस्ट मेमरी हवी असेल तर हे सगळे काय झाले, इट इज द युनिट ऑफ द मेमरी. म्हणजे जी मेमरी आपण कम्प्युटरला डेटा स्टोअर करण्यासाठी वापरतो तर ती मेमरी ही बिट अँड बाईटच्या फॉर्मॅटमध्ये मेजर्ड केली जाते. कारण एवढे बिट्स आपण कम्प्युटरला देतो आहे. कम्प्युटरला बिट्स देतो म्हणजे काय की कम्प्युटर कन्वर्ट करत असतो. आपण जे काही ह्युमन अंडरस्टँडेबल लँग्वेजमध्ये कम्प्युटरला इनपुट देतो ते कन्वर्ट केलं जातं मशीन लेवल लँग्वेजमध्ये आणि मग परत ते प्रोसेस झालं की मग मशीन लेवल लँग्वेजमधनं परत ते ह्युमन अंडरस्टँडेबल लँग्वेजमध्ये येतं आणि मग आपण आपलं आउटपुट आपल्या स्क्रीनवर बघू शकतो. ही सगळी प्रोसेस कम्प्युटरच्या आतमध्ये चालते आणि ही सगळी प्रोसेस म्हणजे तुमचा CPU तुम्हाला माहिती आहे, तर त्या CPU जी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्ही यूज करताय त्या ऑपरेटिंग सिस्टमचं काम असतं की ह्युमन अंडरस्टँडेबल लँग्वेजला कन्वर्ट करायचं आहे मशीन लेवल लँग्वेजमध्ये आणि मशीन लेवल लँग्वेजला कन्वर्ट करायचं असतं ह्युमन अंडरस्टँडेबल लँग्वेजमध्ये, सो दॅट वी कॅन सी अवर आउटपुट इन अ स्टँडर्ड फॉर्मॅट. ओके, सो हे मी कशासाठी घेतलं की याच्या पुढे कन्सेप्ट जो आहे तो आपल्याला कळायला हवा की नेमकं कॅल्क्युलेशन कम्प्युटरच्या आतमध्ये कसं होत असतं. ओके, सो नाऊ दिस ऑल सर्किट्स विल कम बॅक टू अवर टॉपिक दॅट इज हाफ ॲडर. तर हाफ ॲडर काय यूज केलं जातं, सो हाफ ॲडर इट इज यूज टू ॲड 2 बिट्स विच इज यूज टू ॲड द 2 बिट्स. आता बिट म्हणजे मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं, हे कन्फ्युजन झालं असतं म्हणून तुम्हाला अगोदरच क्लिअर केलं की बिट काय असतं. सो 2 बिटची ॲडिशन करण्यासाठी आपल्याला काय यूज करायचं आहे, हाफ ॲडर. आता इथे काय असतं की ज्यावेळेस आपण 4 डिजिटचा ग्रुप करतो, वेन वी हॅव द ग्रुप ऑफ 4 डिजिट, सो इट इज नोन ॲज द निब्बल. म्हणजे समजा 0 1 0 0 हे बायनरी डिजिट आहे, कुठल्याही कॉम्बिनेशन्समध्ये असतील ना ते 0 1 0 0 0 म्हणजे हे किती डिजिट आहे 1 2 3 4. मग हे काय झालं, 4 ग्रुपचा जो तुमचा 4 ग्रुप डिजिटचा जो ग्रुप आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, इट इज अ निब्बल. याला म्हणतात निब्बल. आणि हाफ ॲडर ॲक्च्युली इट इज यूज टू ॲड द 2 डिफरंट निब्बल्स ऑल्सो अँड दिस 2 bit or 4 bit addition can be performed using this half adder and the full adder. येते लक्षात. आता बघा, आता तुम्ही ज्यावेळेस ॲडिशन करतात, सपोज माझ्याकडे हा नंबर आहे 15 + 13, ठीक आहे, मी ह्या 2 नंबरची ॲडिशन करते. सो हे काय आहे, LSB म्हणजे लिस्ट सिग्निफिकंट बिट, थोडक्यात तुमचं युनिट प्लेस आहे. हे काय आहे तुमचं MSB म्हणजे मोस्ट सिग्निफिकंट बिट, म्हणजेच हे तुमचं 10th प्लेस आलं. ओके, मग तुम्ही ज्यावेळेस ॲडिशन परफॉर्म करता, सिम्पल रूल आहे, तुम्हाला लहानपणापासून ते शिकवलं आहे की आपण ज्यावेळेस LSBची ॲडिशन करत असतो, आपण ज्यावेळेस ॲडिशन करत असतो त्यावेळेस ती नेहमी युनिट प्लेसकडनं होत असते. म्हणजेच कम्प्युटरमध्ये त्याला लिस्ट सिग्निफिकंट बिटकडनं त्याची ॲडिशन होत असते. हा नॉर्मल रूल आहे, कुठेही आपण अशीच ॲडिशन करणार. मग आपण ह्या 2 डिजिटचीच फक्त बघा कम्प्युटरमध्ये ते सर्किट्स कसे कॉम्प्लेक्स होतात. सिम्पल मॅन्युअली करताना आपण पटकन करणार 5 + 3 8, पण नाही, कम्प्युटरमध्ये करत असताना हे दोघंही डिजिट 5 + 3 म्हणून ॲड होत नाही, तर 5ला आपल्याला कन्वर्ट करायला लागतं त्याच्या मशीन लेवल लँग्वेजमध्ये, किंवा त्या आपण नाही करत, हे सगळं सर्किट करत आहे. 5ला हा कन्वर्ट होतो, 5 कशात कन्वर्ट होणार आहे, त्याच्या बायनरी लँग्वेजमध्ये, त्याच्या बायनरी डिजिटमध्ये. हा 3 पण कन्वर्ट होणार आहे त्याच्या बायनरी डिजिटमध्ये. म्हणजे हे दोघं कन्वर्ट झाले की मग हाफ ॲडर येतो. मग हाफ ॲडर त्या दोघांची काय करेल, ॲडिशन करेल. म्हणजे ह्या फक्त 2 डिजिटची ॲडिशन करण्यासाठी जे सर्किट वापरलं जातं, दॅट सर्किट इज नथिंग बट युअर हाफ ॲडर. सो हाफ ॲडर इट कॅन ॲड 2 बिट्स suitable only for the LSB column addition and we know the, so तुम्ही कदाचित पेपर 1मध्ये तुमचं स्टार्ट झालं असेल, होप सो. पण ज्यावेळेस आपल्याला ह्या 2 नंबरची ॲडिशन करायची असेल तर ती बायनरी ॲडिशन असते. आता बायनरी ॲडिशनचे रूल्स आहेत काही, आणि ते रूल्स सपोज तुमच्या पेपर 1मधल्या फर्स्ट लेसनमध्ये झालेले असतील, तर ते काय आहे की 0 + 0 असेल तर तुम्हाला 0 मिळणार आहे, 0 + 1 असेल तर 1 मिळतो, 1 + 0 असेल तर परत 1 मिळणार आहे, पण 1 + 1 असेल
तर इथे तुम्ही समला 0 लिहितात आणि कॅरी काय होत असतं 1. म्हणजे हा 0 सम आहे आणि 1 कॅरी होतो. आता सपोज मला 5 + 3 करायचं आहे. आता सपोज तुम्हाला शिकवलं असेल टीचरने तरी मी सांगते, ही एक मेथड आहे 8 4 2 1. ही एक मेथड आहे. ही मेथड काय यूज करतो आपण, तर आपले जे डिजिट्स आहे ते ज्यावेळेस आपल्याला बायनरी लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करायचे असतील किंवा बायनरी नंबर सिस्टममध्ये कन्वर्ट करायचे असतील तर ह्या मेथडने तुम्ही इझिली कन्वर्ट करू शकता. ओके. आता बघा ह्या 4 5 एवढे जे डिजिट यांची ॲडिशन 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15. 15 ॲडिशन आहे. तर आता आपल्याला असे डिजिट शोधायचे आहेत की ज्यांची ॲडिशन 5 येईल. असे कुठले डिजिट आहेत, हा 4 आणि हा 1, यांची ॲडिशन काय येणार आहे 5. मग ज्यांची ॲडिशन रिक्वायर्ड नंबर येते त्यांच्या पुढेच फक्त 1 लिहायचे. बाकीचे नंबर काय असणार होतील 0 0. म्हणजेच काय झाला हा, इट इज इक्वल टू 5. दिस सी 4 + 1 5. म्हणजे त्याचा ह्या 5चा बायनरी रिप्रेझेंटेटिव्ह आपल्याला इथे मिळाला. ठीक आहे. तसंच आपण 3चा काढू शकतो. कुठल्या 2 नंबर्सची ॲडिशन 3 येणार आहे, 2 + 1 3. म्हणून मी इथे 1 लिहिला, इथे 1 लिहिला, बाकीचे रेस्ट ऑफ द डिजिट माझे 0 झाले. म्हणजे हा झाला तुमचा 3चा रिप्रेझेंटेटिव्ह, 3चा बायनरी रिप्रेझेंटेटिव्ह. ओके. मग आपण इथे काय करणार, आता आपल्याला काय करायचं आहे 5 + 3 म्हणजे 0 1 0 1 + 0 0 1 1 या दोघांची ॲडिशन. आता रूल्स मी तुम्हाला इथे सांगितलेत. मग जस्ट आपण युनिट प्लेसपासून स्टार्ट करणार. 1 1 काय असतो, हे बघा 1 + 1 0 मी इथे लिहिला आणि कॅरी केला 1. कॅरी होतो ना तो, म्हणजे तो नेक्स्ट डिजिटला जाईल. परत 1 + 1 परत काय होणार आहे, 0 मी इथे लिहिला, कॅरी केला 1. परत ह्या दोघांची परत मी इथे 0 लिहिला, कॅरी केला 1 आणि इथे आला 1. म्हणजे आपला आन्सर काय आला आहे 1 0 0 0. बघा आपलं आन्सर क्रॉस चेक करून बघा. 5 + 3 काय आहे तो 8. मग आपण आता हा 1 आहे, हा मी इथे ठेवला, बाकीचे डिजिट काय आहे 0 आहे 8. म्हणजे आपला आन्सर राईट आहे. येते लक्षात. तर ह्या मेथड्स फक्त एक जरा लक्षात ठेवा. तुम्हाला फर्स्ट लेसनमध्ये शिकवल्या असतील टीचरने तर चांगल्याच आहेत. जर नाहीच झाल्या असतील तर इथे एकदा हा व्हिडिओ परत एकदा रिपीट बघा, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. लक्षात म्हणजे फक्त ह्या 2 डिजिटची ॲडिशन करण्यासाठी आपण हाफ ॲडर वापरतो, हे लक्षात ठेवा. आणि आता हे एक सर्किट आहे, हाफ ॲडर हे एक सर्किट आहे. म्हणजे बट ऑब्वियस त्या सर्किटला ट्रूथ टेबल येईल, त्याचं बुलियन इक्वेशन असेल आणि मग आपण त्याचं सिम्बॉल म्हणजे त्याचं सर्किटसुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. ओके. सो इन केस ऑफ द हाफ ॲडर we are going to use 2 different circuits. One it is the XOR and another it is nothing but the AND gate. म्हणजे AND gate आणि XOR gate यूज करून आपण ते सर्किट यूज करू शकतो. तर XOR gate it is used to give the carry and XOR gate it is used to give the sum and your AND gate it is used to produce the carry. आपण ते सर्किट बघणार. बघा मी कसं ड्रॉ करते इथे. मी इथे अगोदर हे अँड गेट ड्रॉ केलं. अँड गेटचं बुलियन इक्वेशन काय आहे AB आणि हे आपण कॅरीसाठी वापरणार आहोत. ओके. दोघांसाठी इनपुट आहे, हा तुमचा 2 इनपुट आहे A आणि B. ठीक आहे. आता मी XOR गेटचं सिम्बॉल ड्रॉ करते. हे सगळे सिम्बॉल तुम्हाला पाठवायला हवेत आता, कारण बऱ्याच वेळा आपण ते यूज करतो आहे. XOR गेटचं बुलियन इक्वेशन काय आहे A XOR B आणि हे आपण कशासाठी वापरणार आहोत समसाठी. परत ह्या 2 याच्यातनं इनपुट जात आहे, हे इथे असणार हे आणि B. ओके. लक्षात. हे आहे सर्किट ऑफ
हाफ ॲडर. आता आपण बघणार आहोत त्याचा ट्रूथ टेबल. सो ए बी हे दोन इनपुट, ए बी आणि ए XOR बी. इनपुट टाकतो आपण 0 0 0 1, ठीक आहे, 1 0 आणि 1 1. सिम्पल. आता आपल्याला माहिती आहे ए बी 0 0 टू 0 0, दिस 0 दिस 0 आणि हा एक फक्त 1. आता मी तुम्हाला XOR गेटचं आउटपुट कसं लक्षात ठेवायचं ते सांगितलेलं होतं की सेम नंबर्स असतील, सेम इनपुट असेल तर 0 आणि डिफरंट असेल तर 1. आता इथे बघा, हे दोघंही सेम आहेत म्हणून मी 0 केलं, हे दोघं डिफरंट आहे म्हणून 1, हे दोघं डिफरंट आहे म्हणून 1, हे दोघं सेम आहे म्हणून 0. इझी. अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचा हे आपण म्हणू शकतो की त्याचा ट्रूथ टेबल आणि हा सर्किट डायग्राम आपण बघू शकतो. इथे कॅरीचं बुलियन इक्वेशन काय येणार आहे, ए बी आणि याचं ए XOR बी. आणि याचा एक छोटासा सिम्बॉल पण आहे, तो पण एक आपण जस्ट बघून घेऊया. लक्षात आहे. This is your carry and this is your sum. Okay, so this is the symbol. So we'll stop here and next time we will see the full adder.